بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، ہمارا جو سلسلہ کے جاری ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عنوان ہے۔ یاد ہوگا گزشتہ جمعہ بھی، اس سے پہلے والے جمعہ بھی ایک بات میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 قسم کے رشتے ہمارے مضبوط ہونا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونا ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ بغیر عظمت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری جو بات ہے وہ محبت ہے۔ عظمت کا نتیجہ محبت، عظمت کا رزلٹ محبت، عظمت کا ثمرہ محبت۔ تیسری بات اطاعت۔ پہلے عظمت اگر مکمل حاصل ہو جائے تو عظمت کے صدقے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے کامل طور پر، ناقص نہیں، کامل طور پر جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے صدقے میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں پر غور کر کر دیکھیں آپ۔ مثلا ایک بچہ ایک ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، ماں کی بات مانتا ہے۔ سب سے پہلے اس بچے کے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ یقیناً شریعت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ حدیث ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچے بھی یاد کر کے اپنے استاد محترم کو سناتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جب دعا کی باری آتی ہے، حدیثوں کی باری آتی ہے، بچے ان احادیث کو 40 احادیث کو یاد کر کے اپنے اساتذہ کو سناتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اسے بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ افسوس کہ جن 40 احادیث کو بچے اپنے مکتب میں استاد کے پاس سیکھتے ہیں، کبھی ان 40 حدیثوں کو وہ بچے اپنے ماں باپ کو سنانے کا موقع ان بچوں کو نہیں ملتا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے میرے دوستو، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے حال عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کتنی بڑی سند ہے ماں کی عظمت کے لیے، کتنا بڑا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنت جیسی حسین، جمیل اور مقدس جگہ، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے نبیوں کے قدموں تلے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اولیاء کے قدموں تلے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اساتذہ کے قدموں تلے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے شیخ و مرشد کے قدموں تلے ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ عظمت ہے۔ جب ایک بچے کے دل کے اندر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا اسٹیج اس کے سامنے آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو دل کھول کر محبت کرتا ہے۔
جب حد سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ماں جو بولتی وہ بچہ اس پر عمل کرتا ہے. یہی اطاعت ہے. دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں گے آپ, اس فیلڈ پر آپ کو یہ 3 چیزیں ضرور ملیں گی. ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی ناقص رہے تو اس کی زندگی دنیا ہی کے اندر اس رشتے میں پریشان ہو جاتی ہے. اور ایک مثال دیتا چلوں میں آپ کو. بیوی سے شوہر محبت کرتی ہے, یہاں بھی 3 باتیں پائی جاتی ہے. پہلی بات عظمت. یقینی بات ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا درجہ بڑا ہے, بیویوں کے مقابلے میں شوہر کا درجہ بڑا ہے. قرآن نے بھی یہی طریقہ اور سبق دیا. الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ. عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا بہت بڑا درجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو بڑا مقام دیا ہے. چاہے وہ مرد باپ کی شکل میں ہو, چاہے وہ مرد بھائی کی شکل میں ہو, چاہے وہ مرد شوہر کی شکل میں ہو, چاہے وہ مرد بیٹے کی شکل میں کیوں نہ ہو. 4 روپ میں آئے مرد, تب بھی ان 4 روپوں کا درجہ عورتوں کے مقابلے میں انتہا درجے پر بڑا ہے. تو یقینی بات ہے کہ ایک بیوی کے مقابلے میں شوہر کا درجہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اسی لیے صحابہ آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم نے یہودوں کو, نصارہ کو, دوسرے بت پرستوں کو, آتش پرستوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گروہ کے قدموں تلے سجدہ کرتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. صحابہ کی خواہش. یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گروہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, نصارہ اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. غیر مسلموں کے سر کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ مٹی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی فضیلت بہت اونچی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں. خبر پرستی کرنے والوں سے ڈنکے کی چوٹ میں میرا اعلان ہے کہ یہ حدیث تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے, یہ حدیث تم کو شرک سے بچانے کے لیے کافی ہے. اولیاء کے مزار میں جو ننگا ناچ ہوتا ہے, جو سجدوں کا, شرک کا, بدعت کا, بے حیائی کا جو بازار کے گرم ہے, وہ علماء نہیں, وہ قوم نہیں جو ان احادیث پر ان لوگوں کی نظر نہیں پڑتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ چہرہ لال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے کیا سوال کر رہے ہو آج تم؟ کبھی وضو کا, کبھی غسل کا, کبھی جائز کا, کبھی ناجائز کا. آج تو صحابہ تم نے عجیب سوال کر دیا جس سے مجھے غصہ آ گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ لال ہو گیا. صحابہ حضور کا چہرہ بھی پڑھتے تھے. صحابہ سے زیادہ نبی کے مزاج کو سمجھنے والا مزاج شناس کوئی نہیں تھا. نبی کی ایک ایک نقل و حرکت کو پہچانتے تھے. چہرہ بدلا, صحابہ کانپ اٹھے, ڈر گئے. صحابہ فوراً کہنے لگے کہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ غلطی معاف ہو, ہمارے ماں باپ آپ کے قدم و تلے قربان ہو, معاف کر دیجئے. اس لیے کہ اس کے بعد کا جواب کیا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن آپ کا چہرہ, آپ کا رخ انور, آپ کا رنگ ہم لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ یہ سوال بے ڈنگا ہے. اس لیے یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے خوف کو دیکھا تو فرمایا کہ ایسی غلطی کبھی نہ میری زندگی میں کرنا, نہ میرے موت کے بعد کرنا. ایسی غلطی نہ کبھی میری زندگی میں کرنا, نہ میری موت کے بعد کرنا. میری زندگی میں بھی میرے سامنے میری امت کو میرے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. میرے وصال اور انتقال کے بعد بھی میری امت کو میرے خبر کے پاس آ کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں
उन अंबिया की उम्मत अगर तबाह हुई है तो दो बातों से तबाह हुई है, एक अपने नबियों की खबर को सजदागाह बनाने की वजह से, दूसरा औरतों की वजह से हलाक हुई है। नबी का इंतकाल होता उस जमाने में तो नबी को दफन करने के बाद अपने नबियों के मजार को सजदे की जगह बनाते, कभी जाकर पैंते सजदा करते, कभी जाकर सराने सजदा करते, कभी बाहर से सजदा करते, कभी अंदर से सजदा करते। अंबिया को सजदा करके जो उम्मत तबाह होती है तो फिर औलिया को सजदा करके वो कौम कैसे कामयाब होगी? अंबिया को सजदा करके, अंबिया की खबर को सजदा करके जो उम्मत तबाह हो रही है, वो औलिया के मजार को सजदा करके कैसे कामयाब हो सकती है? बस मौत एक मर्तबा। इंसान जब ऊपर से नीचे 6 फीट चला जाता है तो फिर ऊपर आने का सवाल नहीं। अगर ऊपर आना होता तो फिर यही औलिया उठकर सबसे पहले मुजावरों को जूते मारते और सजदा करने वालों के गर्दन को खत्ल कर देते और तन से जुदा कर देते कि तुम नबी की और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हो। जो उम्मत को रसूल ने सजदा करने से मना किया है, तुम तो मेरे आशिक हो, मेरे कब्र पर कैसे सजदा कर सकते हो? आज बाजार गर्म है, जरा कोई मर गया तो फिर उसकी खबर बना लिया जाता है। मैं जानता हूं कि मेरी बात का रुख अलग हो रहा है, इंशाल्लाह आ जाऊंगा वापिस वही जगह पर। जब शिर्क और तौहीद का मसला आता है तो कुछ तफसील आ जानी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं लोग गुमराह हो गए हैं, शैतान ने गुमराह कर दिया है। मोहब्बत में आकर क्या कर दिया, वलियों को भी या तो खुदा के जगह पर, या तो नबियों की जगह पर, या तो सहाबा की जगह पर, या तो बहुत बड़े औलिया उनसे पहले जो गुजरे हैं उनके मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्तों, हर एक की एक मोहब्बत का एक हद होता है, रिश्तों के एक हुदूद होते हैं। नबी से जैसी मोहब्बत वैसी करना है, सहाबा से जैसी मोहब्बत वैसी करना है, ताबिईन जैसी मोहब्बत वैसी करना है, अल्लाह से जैसी मोहब्बत करने का हक है वैसी मोहब्बत करना है। मोहब्बत में अगर मिलावट करोगे तो फिर तुम्हारी मोहब्बत मजबूत नहीं होती, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे ईमान के लिए खतरा बन जाती है। मोहब्बत में मिलावट नहीं होना चाहिए। अरे मामूली तेल में मिलावट हो तो वो तेल बिकता नहीं और खरीदा नहीं जाता। चावल में मिलावट हो तो वो चावल बिकता नहीं, खरीदा नहीं जाता। दूध में मिलावट हो तो वो दूध बिकता नहीं और खरीदा नहीं जाता। तुम्हारी मोहब्बत में मिलावट हो तो वो मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार में कैसे कबूल होगी? मोहब्बत में मिलावट किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। बीवी से जैसी मोहब्बत करना वैसी करो, अम्मा से जैसी मोहब्बत करना वैसी करो, बेटी से जैसी मोहब्बत करना वैसी करो, बहन से जैसी मोहब्बत करना वैसी करो। इन दोनों के मोहब्बत, इन चारों की मोहब्बत के अंदाज तौर तरीके अलग है। इनकी मोहब्बत में मिलावट करोगे तो मेरे दोस्त तो तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, निकाह भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, निकाह भी खत्म हो जाएगा। अम्मा से जैसी मोहब्बत करते हो मां समझकर, अम्मा से जैसी अजमत करते हो मां समझकर, मां की मोहब्बत को उठाकर बीवी के साथ फिट करोगे तो तमाम दुनिया के हजराते फुकाहा का इस बात पर इत्तफाक है कि उसका निकाह टूट जाता है। याद रखो, कुछ मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिसको बोलते हुए भी डर होता है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, समझाने के लिए बोलना ही पड़ता है। मसलन एक मसला आता है कि बीवी को दूर करने के लिए या तो तलाक या तो खुला है। नहीं, खरीद करना है किसी औरत को तो एक जुमला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, निकाह हलाल हो गया। जिस औरत को ना देखना ना जायज था, उस औरत को ना देखोगे तो खुदा गुस्सा करता है। अब उसी औरत जो हलाल हो गई उसे दूर करना है, तो अगर कोई आदमी ये जुमला कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दे दिया, तो अब वो औरत उससे टूट गई, तलाक पड़ गई। तलाक के तो बेशुमार कई हजार मसाइल हैं। या तो तलाक से बीवी जुदा होती है, या तो खुला से बीवी जुदा होती है। तीसरा तरीका क्या है कि काजी साहब अगर किसी मुल्क के, शहर के, स्टेट के, रियासत के, शहर के काजी साहब दोनों के दरमियान में निकाह को तोड़ देता हूं, अगर ये जुमला कहते हैं तो इसे कहते हैं फस्क, इससे भी निकाह टूट जाता है। चौथा तरीका एक है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देखकर प्यार मोहब्बत से तू मेरे अम्मा के सका, अगर ये बोल दिया तो उसका निकाह टूट जाता है, खत्म। तू मेरी मां के सका, खत्म, रिश्ता टूट जाता है। हालांकि ये जुमला मोहब्बत का था ना, दुश्मनी से नहीं बोल रहा है,
नफरत से नहीं बोल रहा है, मोहब्बत से बोल रहा है कि मां की मोहब्बत को निकाल कर बीवी के साथ जोड़ रहा है कि तू मेरी अम्मा के सगा। खत्म, रिश्ता टूट गया, निकाह टूट गया। क्यों? कि बीवी की मोहब्बत का अंदाज तौर तरीका अलग है, मां की मोहब्बत का तौर तरीका अलग है। इसकी मोहब्बत निकाल कर उसकी, अगर कोई आदमी बीवी से बोसा देना, बच्चे बैठे हैं, खैर हमारे बच्चे भी इसके जमाने में कुछ कम नहीं है, नहीं, किसी जमाने में देखा था कि छोटा सा बच्चा बोसा दे बोले तो उन्हें वहां से खड़ जाकर कराया। अल्लाह, अब बच्चा को बोलते नहीं एक पप्पी दे बेटा, एक बोसा दे बेटे को बोलकर, छोटे बच्चा को बोलते नहीं हम लगा, अरे जब बोसा दे बोलकर बोला तो वो छोटा बच्चा अपने बाप के गोद में बैठ जाकर क्या कर रहा, अपने हथेली को ऐसा बोसा डालकर ऐसा फूक रखिएगा तो इधर से उड़ को उधर आ जाता कहते बोसा। अल्लाह अल्लाह, खैर इस जमाने के बच्चे भी कुछ कम नहीं है, फिर भी मसला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, बीवी है, हर किस्म के इख्तियारात जायज है। इशारा देता हूं, समझ जाइए आप, है नहीं, जायज है। छीना मोहब्बत से, जज्बात से, शहवात से, देखना, छीना, बोसा देना सब जायज है। अरे 20 साल के बाद आई सो पट्टी को मैं बोसा दे रहा हूं, पैदा करी सो अम्मा को मैं कहीं को बोसा नहीं देना बोलकर, उसी अंदाज से अगर उसी मोहब्बत को रखकर, उसी जज्बात को रखकर, उसी शहवत को रख लेकर अगर अपनी बीवी को बोसा देगा, क्या होगा हाल? अल्लाह की लानत बरसेगी। इसीलिए तो जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो मां से जुदा होने का हुक्म है कि दूर सो जाए, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता बहुत नाजुक हो जाता है। अगर कोई बेटा अपनी मां को जज्बात के साथ बोसा दे दिया, या अगर कोई बाप अपनी बेटी को जज्बात के साथ छू दिया, बोसा दे दिया, तो फिर मेरे दोस्तों उलमा से पूछ लो कि 50 साल का जो रिश्ता निकाह का था, खुद बाप का निकाह टूट जाता है। यही तो हुआ इमराना का हाल। इमराना का केस जो हुकूमत के सामने आया, ससुरे ने बहू को हाथ लगा दिया, क्या हुआ? रिश्ता तबाह हो जाता है, क्योंकि हर एक के मोहब्बत के दायरे अलग अलग अलग। इनके मोहब्बत में अगर मिलावट हो गई तो दुनिया का नुकसान है। तो फिर मेरे दोस्तों, खुदा की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, साहबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, गौस की मोहब्बत, खुतुब की मोहब्बत, उस्ताद की मोहब्बत में अगर मिलावट हो तो फिर ईमान में क्यों फर्क नहीं आएगा? अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि उसे सजदा करो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि उसकी इताअत करो, हजरत सहाबा की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि उनकी जिंदगियों की नकल उतारो, औलिया से मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। इनकी मोहब्बतों में अगर तुम लोग मिलावट करोगे तो ईमान में फर्क आ जाएगा। फर्क आना तो बहुत दूर की बात है कि ईमान खुद खत्म और तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोग सोचते नहीं, समझते नहीं। मेरे हाल बात कहीं से कहीं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में भी ये काम नहीं करना, मेरे मरने के बाद भी ये काम नहीं करना। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता, और से सुनो मेरे दोस्तों, जाकर अपने घर की बीवियों को सुनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं मेरे गुलामों को, औरतों को, मेरी उम्मत की मां और बहनों को कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। ये है अजमत, ये है एक शौहर की अपनी बीवी से, बीवी का अपने शौहर का क्या है रिश्ता। पहले अजमत, ओ मेरा शौहर का मकाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अब अजमत आ गई तो मोहब्बत भी पैदा हो गई है। अजमत के बाद मोहब्बत, तो ये तरतीब है शरीयत के एतबार से। आज का जमाना क्या, अजमत बाद में मोहब्बत पहले। अरे बात समझ में, अजमत बाद में आ रही है, मोहब्बत पहले हो रही है। पहले मोहब्बत कर को शादी करते से हम लगा, अरेंज मैरिज की लव मैरिज। अब एक सवाल करना पड़ता, शादियां हुए तो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? पहले अजमत बाद में मोहब्बत। जब अजमत बीवी के सामने शौहर की आ गई तो मोहब्बत पैदा हो रही है। अरे मेरा शौहर है, मोहब्बत कर रही है बीवी, अपने शौहर से दिल तोड़कर, जान तोड़कर, कुर्बान होकर मोहब्बत कर रही है। तो अब वो मोहब्बत का नतीजा क्या हो रहा है?
इताअत में बदल रही है कि मेरा शौहर कह रहा है कि पानी लाओ तो पानी ला रही है, मेरा शौहर कह रहा है कि खाना पकाओ तो खाना पका रही है, मेरा शौहर कह रहा है कि कपड़े धो तो कपड़े धो रही है, मेरा शौहर कह रहा है कि बच्चे पैदा करो तो बच्चे पैदा कर रही है, मेरा शौहर कह रहा है कि बच्चों की देखभाल करो तो देखभाल कर रही है, मेरा शौहर कह रहा है कि घर को पाक साफ रखो तो घर को पाक साफ रख रही है। जो भी काम कर रही है ये ऊपर के दो चीजों का नतीजा, अजमत से मोहब्बत पैदा हुई, मोहब्बत से इताअत पैदा हुई। इताअत अगर आना है तो पहले के दो स्टेज पार करना है, एक अज़मत एक मोहब्बत। आज हमारे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं है तो इसका साफ नतीजा है कि इससे पहले के दो स्टेज में हम लोग नाकाम हो गए, मोहब्बत में भी नाकाम हो गए, अजमत में भी नाकाम हो गए। सही तौर पर हमारे सीनों के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत होती, सही माने में हमारे सीनों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती तो मेरे दोस्तों खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, मिंबर के बाजू और मुसल्ले में बैठकर कह रहा हूं कि हम में से इताअत का एक छोटा सा हिस्सा भी जाये नहीं होता, इताअत का एक छोटा सा हिस्सा जाये नहीं होता। सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक सहाबा इताअत में 100% कैसे कामयाब हुए, औलिया इताअत में 100% कैसे कामयाब हुए, ताबिईन और तबे ताबिईन इताअत में 100% कैसे कामयाब हुए, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर अजमत रसूल भी थी, उनके दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल भी थी। जब ये दो चीजें कामिल तौर पर किसी इंसान के दिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उतर जाते हैं, तो फिर मेरे दोस्तों लाजिमी तौर पर इताअत का जज्बा पैदा हो जाता है। मेरे आका क्या करते थे, मेरे आका क्या नहीं करते थे, मेरे आका क्या पहनते थे, मेरे आका क्या नहीं पहनते थे, मेरे आका को क्या पसंद था, मेरे आका को क्या नहीं पसंद था, मेरे आका कैसे सोते थे, मेरे आका कैसे खाते थे, मेरे आका कैसे पीते थे, मेरे आका कैसे चलते थे, मेरे आका का मिजाज कैसे था, मेरे आका के गुफ्तगू का तरीका और सलीका कैसे था, मेरे आका घर के अंदर कैसे थे, मेरे आका बाजार में कैसे थे, मेरे आका खुशी के मौके पर कैसे थे, मेरे आका गम के मौके पर कैसे थे, मेरे आका बीवियों के साथ कैसे थे, मेरे आका बेटियों के साथ कैसे थे, मेरे आका नवासों के साथ कैसे थे, मेरे आका दोस्तों के साथ कैसे थे, मेरे आका का चेहरा कैसे था, मेरे आका के सर के बाल कैसे थे, मेरे आका के हाथों के उंगलियों के नाखून का अंदाज कैसे था, मेरे आका के सीना कैसा था, मेरे आका का पीठ कैसा था। लफ्ज ब लफ्ज जुज ब जुज एक इंसान ये कोशिश करता है कि मैं अपनी जिंदगी को हकीकी माने में मोहम्मद तो नहीं बना सकता, मोहम्मद के जैसा तो बना सकता हूं। आज वो इताअत क्यों नहीं है, आज वो इताअत क्यों नहीं है? इसलिए कि ऊपर के दो स्टेज में हम में से हर एक तकरीबन नाकाम है, तकरीबन नाकाम। अज़मत रसूल भी नहीं हमारे पास, मोहब्बत रसूल भी नहीं हमारे पास। इसीलिए तो मैं 2 जुमा कहा था ना, अज़मत रसूल अगर हमारे पास होता, अज़मत नाम की कोई चीज हमारे अंदर होती, तो मेरे दोस्तों कान खोलकर नहीं बल्कि कान फोड़कर सुनना, मेरी आवाज इस वक्त जिन लोगों के पास पहुंच रही है उन तमाम से मेरा किताब है कि हमारे घरों के अंदर टीवी न होती। लाजमी बात, जो चाहे वो फैसला आप कर लो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं 100% सही है। अगर अजमत होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत होती, तो फिर हमारे घरों में टीवी न होती। लाख नारे लगाओ, लाख सर में हरा पट्टा बांधो, लाख जलसे करो, लाख दावे करो, किसी का दावा कोई काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो अजमत रसूल के खातिर अपने घर के अंदर से टीवी न निकाले। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद चीजों को देखने का हुक्म दिया है तो चंद चीजों से मना भी किया है ना। मैंने कहा था ना गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले वाली जुमा, किसी थिएटर के अंदर, गौर से सुनना, किसी थिएटर के अंदर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन का इतना बड़ा नाम खूबसूरत तहरीर में बेहतरीन अंदाज से लाइटों की सजावट के साथ उस लंबे 10 को 10 या 12 को 12 या 15 को 15 के स्क्रीन के ऊपर रख दे,
اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں تھیٹر کے اندر میرے آقا کا نام ہے، تو آپ کیا کریں گے ذرا بتائیے مجھے؟ اور ایک جا کر اس تھیٹر والے، دیکھو حضرت کتنا متقی پرہیزگار ہے وہ تھیٹر والا، اللہ کے رسول کا نام رکھا ہے، دیکھو بولیں گے کیا آپ لوگ؟ خوش ہوں گے کیا آپ لوگ؟ دیکھو حضرت اللہ کے رسول کا نام کہاں کہاں داخل ہو گیا ہے، دیکھو حضرت خوش ہوں گے کیا آپ؟ بلکہ بغیر مشورہ کیے کہ آپ کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو غصہ آئے گا، وہ بھی مسلمان نا، غصہ کہاں رہتا؟ ناک میں رہتا، ٹھیک ہے تو گر جاتا ہے نہیں، ناک میں غصہ، پوچھتا نہیں، مشورہ کرتا نہیں۔ یقیناً آپ کے اس جذبات کو میں سلام کرتا ہوں۔ کیوں بھائی کیوں غصہ آیا؟ حضرت میں گنہگاریت، میں بے نمازیت، میں داڑھی منڈاتوں سب، لیکن اللہ کے رسول کا نام وہاں کیسا حضرت انہیں رکھ سکتا؟ اس کی ماں کو بول کو آستین چڑھا کو گھس جاتا، گھستا نہیں گھستا، کا ہاتھ میں معمولی بلیڈ نہیں رہا تو بھی گھس جاتا۔ یقیناً میں اس کے جذبات کو قبول کرتا ہوں، صحیح غصہ آیا، اسے وقت پر غصہ آیا، حالانکہ شریعت غصہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ہمیشہ غصہ نہیں کرنا بول کر نہیں ہے، جہاں غصے کی ضرورت پیدا ہوتی وہاں غصہ بھی کرنا۔ جنگ کے میدان میں غصہ کرنا ثواب ہے، نہیں غصہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں کہ بول کو جنگ کے میدان میں ہاتھ بننے کو بیچ جانا نہیں، وہاں غصے کا انداز پیدا کرنا۔ فقہاء نے لکھا ہے ایک غصے کا انداز، ایک چہرے کے اندر جلال، ایک چہرے کے اندر غصہ، رعب پیدا کرنا، تاکہ دشمن کے دل کے اندر ہماری ہیبت پیدا ہو جائے، وہاں غصہ کرنا۔ غصہ کرنے کی جگہوں پر غصہ کرنا، نہیں کرے تو اللہ کو بھی اس کی نرمی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں، بغیر صفحے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، فقہاء لکھتے ہیں اگر کسی کی بیوی غیر غلط کام کر رہی ہے تو اس وقت شوہر کو غصہ آنا فرض ہے، اس کی غیرت ہے غصہ آنا۔ اگر کسی کی بیوی غیر غلط کام کر رہی ہے، اس کے شوہر کو غصہ نہیں آ رہا ہے، چھوڑو حضرت میری بیوی چنا کو بول کر کے چھوڑے گا تو اللہ کو غصہ آ جائے گا، وہاں غصہ آنا۔ غصہ کرنے کی بھی کچھ جگہ ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے، وہاں غصہ کرنا ہنسی مذاق اور خاموش رہنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ غصہ آیا آپ کو بالکل صحیح کہ تھیٹر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، بالکل مان لیا میرے دوستو، لیکن یہ غصہ جب آپ خود اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ سوال غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے سوال، غلط ہو تو تراش دو زبان، گلے کی پٹی پکڑ کر نکال دو مسجد سے باہر۔ جو غصہ بنگلور کے تھیٹر میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی رہنے کی وجہ سے ایک بے عمل مسلمان کو آیا، وہ غصہ ہمارے قوم کے بڑے سے بڑے مسلمان کو، چاہے وہ نمازی ہو یا حاجی، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار، خود مسجد کا صدر یا آنکھیں دیا، اب ان کا کام آنکھیں پھوڑنا نہیں بلکہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سورج گرہن کا موقع ہو یا دیکھتے تھے، ایک باحیا باشرم مسلمان کی علامت کیا؟ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے گا۔ آج ڈر گیا مسلمان کہ اللہ کا مسلمان ملے کو وہ غصہ کیوں نہیں آتا جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گھر تو باہر رہنے والے تھیٹر سے 1000 گنا زیادہ بدتر ہے۔ باہر کے تھیٹر پر اگر ایک مرتبہ دن میں خدا کی لعنت برستی ہے تو مسلمان کے اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ٹی وی ہے، تو روزانہ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ اللہ اور اس کے رسول اور تمام زمین و آسمان کے ملائکہ کی لعنت اس گھر کے اندر برستی ہے۔ کیوں مسلمان تجھے غصہ نہیں آتا؟ کیا تیری مان مریادہ اور غیرت مر گئی، یا تو بے حس ہو گیا، یا تیرے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکل گئی، محبت نکل گئی؟ ارے جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ صحابہ نکال کر پھینک دیتے تھے، نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی مسافہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے قریب آئے، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہر کسی کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ سمجھ میں یہ بات؟ ہم جیسے بے ڈھنگے ہیں، چاپلوس قسم کے لوگ ہیں،
کہ ہم جسے چاہے اسے مسافہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول اپنا متبرک ہاتھ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے. مسافہ کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھتے تھے کہ کیا یہ ہاتھ میرے ہاتھ کے قابل ہے, کیا یہ ہاتھ میرے ہاتھ کے قابل ہے. دیکھتے اللہ کے رسول. ایک صحابی آنے کے بعد مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس اس صحابی کے ہاتھ میں رہنے والی انگوٹھی پر پڑ گئی جو سونے کی بنی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول کا ہاتھ کھینچا جانا کیا تھا؟ صحابی کی زندگی کے اندر ایک تنگی آ گئی. وہ صحابی فرماتے ہیں نبی کا ہاتھ میرے قریب ہو کر جب واپس گیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی. میں سوچ رہا تھا کہ کہاں جا کر میں اپنی جان کو قربان کروں. وہ لمحہ میری پوری زندگی کے لمحوں میں سب سے بدترین لمحہ تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ اپنا مقدس ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاڈلے میں تیرے ہاتھ میں اللہ کی لعنت دیکھ رہا ہوں. صحابی کا ہاتھ, میں تیرے ہاتھ میں اللہ کی لعنت دیکھ رہا ہوں. بتوں کی بدبو آ رہی ہے تیرے ہاتھ سے مجھے, اس لیے میں تجھ سے مصافحہ نہیں کیا. صحابہ بڑے بھولے بھالے تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ باوضو ہو کر آیا ہوں میں. کوئی صحابی بے وضو بھی اللہ کے رسول سے مصافحہ نہیں کرتے تھے, بے وضو نہیں کرتے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پوری زندگی جب سے میں اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا اس وقت سے لے کر اس ہاتھ کو میں نے کسی غیر غلط چیز میں استعمال نہیں کیا میں کسی غیر غلط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 4 بجے باہر نکلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھپ گئے. ابو ہریرہ چھپ گئے, اللہ کے رسول نے دیکھ لیا. خیر چھپے تو چھپے. صبح کی نماز ہوئی, صحابہ آئے, بات چیت کیے, مصافحہ کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ بھی آئے, اللہ کے رسول سے مصافحہ کرنے لگے. مصافحہ تو ہوا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے کہ رات کو دیکھ کر مجھے چھپ گئے؟ ہاں یا رسول اللہ چھپ گئے. کیوں, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ جنابت کی حالت میں تھا, غسل واجب ہو گیا تھا, پانی لانے کے لیے باہر گیا تھا, آپ آ گئے. مجھے پکی بات یقین ہے کہ آپ قریب آئیں گے, سلام کریں گے, مصافحہ کرنا پڑے گا. میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے بیچ میں چلے جائے گا. میں ناپاک تھا, مجھے پسند نہیں کہ میرا ناپاک ہاتھ آپ کے پاک ہاتھوں کے بیچ چلے جائے. غسل کرنے کے لیے چلا گیا میں, اب غسل سے پاک ہو کر آیا ہوں. اب میرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے قابل ہے. کیا عظمت, کیا محبت. یا رسول اللہ وضو کر کے آیا ہوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا باوضو تو ہے لیکن تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونا ریشم حرام قرار دیا. ہاں یا رسول اللہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے؟ مجھے پتا نہیں تھا. آج کے نوجوان دیکھنا گلے میں چین, یہ موٹی موٹی ہے, جتنا بڑا گنڈا رہتا اتنی موٹی چین رہتی ہے نہیں. جتنا بڑا روبدار تھو 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 تھوک بھی ناپاک ہو جائے گا. تھوک بھی تو ہمارے جسم کا حصہ ہے نا. ہمارا تھوک ناپاک نہیں, کتے کا تھوک ناپاک, بلی کا تھوک ناپاک, انسان کا تھوک پاک. اسی لیے بیت الخلا میں تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. بیت الخلا ہے نہیں, بیت الخلا میں تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. بعض حکما اور اخلا نے فرمایا جو آدمی بیت الخلا میں تھوکتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ تھوک بھی ایک بہت اچھی چیز, بری چیز نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کا, انسان کا تو انسان, مسلمان کا تھوک تو انتہائی درجے پر پاک ہے. بعض لوگ فرماتے ہیں, حدیث کا جملہ تو نہیں ہے, بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ سور المسلمی شفا, مسلمان کا تھوک کیا ہے؟ شفا ہے. جھوٹے کا اعتبار ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے درمیان نہیں ہے. میں پی کر گلاس رکھا تو آپ پی سکتے ہیں, آپ پی کر گلاس رکھے تو میں پی سکتا ہوں. صرف 2 آدمیوں کا جھوٹا نہیں پینا, ایک شرابی کا, ایک بے نمازی کا. یہ دونوں کا جھوٹا نہیں پینا, کیونکہ ان کے شراب کی نحوست
اور دوسرے کے بے نمازی ہونے کی نحوست ان کے تھوک میں بھی مل جاتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, پیران پیر, بڑے پیر, ان کا فتویٰ سنو. ان بے نمازیوں سے کہتا ہوں میں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کہتا ہے کہ غوث کا دامن, ارے غوث کے دامن میں نماز تھی, تیری زندگی میں نماز نہیں ہے, اس لیے تو غوث کا نہیں ہے. تو موس کا ہے, غوث کا نہیں ہے. تو غوث کا اگر ہوتا تو تیری زندگی میں نماز, تو غوث کا ہوتا تو تیرے چہرے میں داڑھی, تو غوث کا اگر ہوتا تو تیری آنکھوں میں حیا, تو غوث کا اگر ہوتا تو تیری زندگی میں صداقت, تو غوث کا ہوتا تو تیرے گھر میں ٹی وی نہ ہوتی, تو غوث کا ہوتا تو قوالی نہ سنتا, تو غوث کا ہوتا تو پھر ملیوں کے پاس شرک کا بازار گرم نہ کرتا, تو غوث کا اگر ہوتا تو تیری گھر کی عورت بھی غوث کی ماں کی طرح باحیا ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی حضرت پیران پیر کی سیرت تمہارے سامنے پیش کروں گا. لوگ بولتے ہیں منجے کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا, کہتے ولیوں کو نہیں مانتا, یہ تو کیا تم نہ مانتا ہوں؟ ارے ہم سے زیادہ ولی کو ماننے والا کون ہے؟ اٹھاؤ ہمارے کیریکٹر کو, ہماری زندگی کو, پھر اولیاء کی زندگی کو. باوجود میں گنہگار ہوں, اس کے باوجود عرض کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کا, والدین کا, ہمارے شیخ کا صدقہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو ولیوں کے اندر پائی جاتی تھی وہ ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے الحمدللہ. وہ شرک سے پاک الحمدللہ, ہم بھی شرک سے پاک. وہ بدعت سے پاک الحمدللہ, ہم بھی بدعت سے پاک. ان کو نمازوں کا شوق الحمدللہ, ہم بھی نماز کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قبول کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ولیوں کی زندگی میں قرآن تھا تو الحمدللہ ہماری زندگی میں بھی قرآن ہے. ولیوں کے گھروں میں ٹی وی نہیں, ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ٹی وی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ جو چیزیں اولیاء کے اندر پائی جاتی تھی بہت سارے اللہ کے فضل و کرم سے حضرات علماء کے اندر پائی جا رہی ہے, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن افسوس کہ میرے دوستوں کے ولیوں کی محبت میں آج جتنا فتنہ ہو رہا ہے اتنا فتنہ تو کسی اور کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے. پرسوں 3-4 دن میں نہیں ہوا, میسور روڈ آ کر میسور روڈ سے فلے اوور میں جا رہا تھا, سٹی مارکیٹ کے سرکل میں حضرت سید شہید پاچھا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس قوالی کا پروگرام چل رہا ہے. میں بھی کھڑا, دیکھیں گے کیا جبر کر رہا ہے. دیکھا مسجد کا مائک اتنا اچھا نہیں رکھے, قرآن پڑھنے والے مائک کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہے, بیان کیا جانے والے مائک کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہے, تقریر کے مائک پر اتنا غور و فکر نہیں ہے, قوالی کے مائک پر ڈھول ڈبالا بجانا گیجا, اس پہ مائک آدھا گھنٹہ کب شروع کرتا ہے, میت شروع لگو رہا تو شروع نہیں کر رہا, مائک کی ریپیئر کر لگو ہے. اب ادھر جاتے آتے آدمی سے بھی دیکھ رہی کیا رہے مزمل صاحب یہاں کھڑی نا, نہیں تو نیچے گیا تو منجے چھوڑتے, منجے بھی پکڑ کو بٹھا لیں گے, تمہیں بھی پڑھو حضرت بول کر. منجے کہاں تھی قوالی, اللہ حفاظ. ارے ایک طرف ولی کامل وہ بھی شہید اعظم کی مزار ہے, دوسری طرف عورتوں کی بے حیائی, تو ایک طرف گانے بجانے ڈھول باجے کا انتظام بھی ہے. ارے اللہ کو چہرہ دکھانا دور کی بات, رسول اللہ کو چہرہ دکھانا دور کی بات, موت کے بعد انہی اولیاء کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ تمہارے گھر کے بازو اگر کون بھی زور سے باتاں کریا تو, آواز کریا تو, والیوم زیادہ کریا تو تمہیں نیند نہیں آتی. ایک ولی کے مزار کے پاس گانے بجانے کا انتظام کرتے ہیں, کیا وہ ولی کو خبر میں نیند آئے گی؟ سوچنا میرے دوستو, عقل جب مار کھا جاتی ہے نا تو آنکھیں رہ کر بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے, آنکھیں رہ کر بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بدعت سے حفاظت فرمائے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ شاید سنے ہوں گے, پھر سن لو. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت ایک فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں. کیا؟ حضرت نے پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ حضرت ایک آدمی جنگل کو جا رہا ہے, اس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, شدت سے پیاس لگ رہی ہے اسے, پیاس سوز. چلتے چلتے دیکھتا کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا گنٹا بولے تو سمجھ میں آتا, چھوٹا تالاب, سمجھ میں یہ بات ہے. شریعت کے اعتبار سے اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر ناپاکی کا اثر نہ ہو, اسے بڑا تالاب کہتے ہیں. چھوٹا تالاب 10 سے 260 یا 70 فٹ
टोटली तौर पर उसका राइट राउंड उससे कम रहा तो उसे कहते हैं, हमारी जुबान में गुंटा बोलते, छोटा तालाब। वो छोटा गुंटा तालाब है हजरत, अतराफ अकनाफ हर किस्म का जानवर बैठा है, शेर, चीता, बंदर, सुवर, ऐसे सब जानवर बैठे हुए हैं। बात तो यह है हजरत कि शायद हर जानवर उससे पानी पिया है। अब ये आदमी को मालूम है कि वो इन हराम जानवरों का झूठा पानी के अलावा इस आदमी को पीने के लिए और कोई पानी का इंतजाम नहीं है। अब इसे इतनी सोच लग रही है, इतनी प्यास लग रही है कि अगर वो पानी न पिएगा तो इसके जान को खतरा होगा। आ रहा है मसला समझ में? लेट गया तो क्या दिमाग भी कैसे लगा है? नहीं आज लेट गया, तुम्हें तो गई नहीं ना। हाँ मैं आज ही, ये सब शरारत मेरे दोस्तों हुकूमत की तरफ से, ये सब शरारतें हैं। किसी मजहब के अंदर इबादत के टाइम टेबल नहीं है, न मंदिर में, न चर्च में, न गिरजाघर में। इन गैरों को भी मालूम है कि मस्जिदों के अंदर बाकायदा इबादत के टाइम टेबल है। ये सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं, इसके अलावा और इन कमीनों का कोई मकसद नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि मुसलमान माइक की आवाज नहीं सुनता बल्कि दिल की आवाज सुनता है नहीं? अरे मेरे आका के जमाने में माइक था, साहबा के जमाने में आकर ज्यादा से ज्यादा 50-100 साल हुआ रहेंगे उतना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के हदीस का दर्स होता था, 40,000 का मजमा बैठा रहता था। हजरत हदीस बयान करते, यहां हदीस शुरू होती और आखिरी सफ तक हदीस पहुंच जाती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हदीस का सबक होता था। बकारा के अंदर इतना बड़ा हाउस था कि जो एक टाइम में अटिया टाइम एक ही वक्त में 5,000 शागिर्द वुजू कर सकते थे। तो हदीस सुनने के लिए कितने लोगों का मजमा आता था अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके बावजूद विदाउट माइक के हदीस भी पहुंच गई, कुरान भी पहुंच गया, मसले भी पहुंच गई है। तो इस जमाने का माइक है, हमको माइक की जरूरत नहीं। चुपके एक्स्ट्रा मुजम्मिल साहब के साथ भी दुबला पतला रहा तो उसके वास्ते माइक आया है ऐसा, वरना अल्लाह वालों को माइक की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा करंट गया, बोल को तुम्हें भी जाओ ना, कोई हंस रहे हो। हजरत से पूछा गया कि हजरत ये जानवर बैठे हुए हैं, उसके अलावा और कोई पानी पीने के लिए नहीं है, अगर नहीं पिएगा तो इन्हें मर जाएगा। जान बचाना भी फर्ज ना, पीने के लिए पानी नहीं है, जान को खतरा हो गया, जान के लाले पड़ गए। शरीयत की सहूलत देखो क्या कहती है शरीयत, जान बचाओ, अपने जान को हलाकत में न डालो। अगर आपको उस वक्त सिवाय शराब के और कोई चीज ना हो तो जान बचाने के लिए शराब भी पीने की इजाजत है। कितना पीना? पूरा बॉटल नहीं, चुपके 2-3 गुट उतर। ये मसले में है कि हजरत जान बचाने, वो भी कैसी मुसीबत, 3-3 मील तक पानी नजर नहीं आ रहा है, तलाश करे पानी नहीं है, अब पानी नहीं पीऊंगा तो सीधा ऊपर चल जाऊंगा, ये डर रहा। तो शराब अगर है तो शराब पी लो, झूठे क्या हराम जानवरों का अगर झूठा है तो वो झूठा भी पी लो जान बचाने के लिए। क्यों कि अज़रूरत तुबिहुल महज़ूरात, तो जरूरत क्या करती है, नाजायज चीजों को भी मबाह करार दे देती है, मबाह हो जाती है, इबाहत का हुक्म आ जाता है। अब पीराने पीर महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह अलैह का मसला पूछा गया। क्या पूछा गया कि भाई अगर ये हालत हो तो क्या हुक्म है? हजरत ने फरमाया कि जायज है पानी पी लो। हजरत बंदर का जो, हाँ बंदर का झूठा जायज है पी लो जान बचाने के लिए, हाँ बुरे जानवर का झूठा जायज है पी लो, हाँ शेर चीते का झूठा जायज है पी लो। फिर वही साइल हजरत पीराने पीर से सवाल करता है कि हजरत यही वाकया अगर हो जाए, उसके साथ एक बेनमाजी है, मुसाफिर के साथ एक बेनमाजी है, गुंटा भी नहीं है, बुरे जानवर भी नहीं है, और इस मुसाफिर के पास पानी भी नहीं है। अब पानी नहीं पिएगा तो ये मर जाएगा। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ उस साथी बेनमाजी का पानी है, झूठा पानी। क्या वो झूठा बेनमाजी का झूठा पानी पी सकता है? जो पीराने पीर कुत्ते, सुअर और बंदर का झूठा पीने का हुक्म दे रहे हैं, वही पीराने पीर महबूब सुब्हानी फरमाते हैं जान चले गई तो चले जाए, लेकिन एक बेनमाजी का झूठा न पी। जान चली जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बेनमाजी का झूठा न पी। असर की नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ते? अरे इंशाल्लाह तो ये बोलो, सोच लगो बेटी हजरत बोल रही की नहीं पूछ रही की बोल कर। अरे असर की नमाज
नमाज तो अभी 3, 4, 5, 3 घंटे हैं। हम कितने बदबख्त हैं कि जोहर जुमे के दिन भी 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। नमाज को भी हम ना, मुंगुस को भी शाम का किस्सा होगा है। नमाज को भी हम ना क्या होगा, जहां मुंगुस है वहां सांप नहीं, जहां सांप है वहां मुंगुस नहीं, जहां नमाज है वहां मुसलमान नहीं, जहां मुसलमान है वहां नमाज। होना तो 5 मिनट पहले खत्म करोगे तो कर डालता हूं, लेकिन वो भी जुमे के दिन सुन्नत छोड़ कर ना जाओ मेरे दोस्तों, जुमे के दिन सुन्नत छोड़ कर ना जाओ। वो भी हमारी नमाजें, औलिया की नमाज नहीं, सहाबा की नमाज नहीं, गौसों की नमाज नहीं, अब्दाल की नमाज नहीं, अख्ताब की नमाज नहीं, हमारी नमाजें हैं 4 मिनट में 8 रकात। कैसी आती कि कम से कम वो सुन्नत भी पढ़कर चले जाओ, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, कुछ तो पढ़कर चले जाओ। दुआ खत्म नहीं होती, ऊपर के नीचे आते, नीचे के बाहर जाते। कैसे मुसलमान, जुमे के दिन दुआ के कबूल होने का वक्त, वो दुआ भी मंगे बगैर वो बाहर निकलने वाला मुसलमान कितना बदबख्त होगा कि इतने बड़े मजमे की दुआ में उसका हिस्सा नहीं है। हाय हाय, पहले से चप्पल काहे कि वहां बैठते ही हम लगा, दरवाजा काहे कि वहां बैठते ही हम लगा, रास्ता काहे कि वहां बैठते ही हम लगा, कि कहते फौरन उतर कर भाग का ना। नहीं मेरे दोस्तों, नमाजों से रिश्ता जोड़ो, खुदा तुमसे रिश्ता जोड़ेगा। हमारा रिश्ता खुदा से और खुदा का रिश्ता हमारे से, तो ये दुनिया हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था कि मुसलमान का थूक भी पाक है, इन नापाकों पर थूकेंगे तो हमारा थूक भी नापाक हो जाएगा। कितने मोटे मोटे सोने के चेन डालते हैं, हाथ में इतने इतने मोटे चेन डालते हैं, जितना बड़ा हो गया उन्हें उतने बड़े बड़े मोटे मोटे, गले में चेन, हाथ में चेन, क्या चेन। एक नौजवान को तो किसी साल पहले देखा था मैं कि अल्लाह बचाना तकरीबन 30-40 सरन थे उसके पास, हाथ में गले में, क्या जी है। कपड़े देखा तो भैया के ही, सुन्ना देखा तो भाभी का है। था उन्हें जरा वो समझे, वो कहता वो उन्हें पसीना बहा को कमा को रहा तो अपना पित्तल भी नहीं मिलता उसे। पसीना टपका को, मेहनत कर को, मूठे उठा को, गाड़ी धो को, दुकान चला को, अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल बोल को कमा को रहा तो ना। HMT तो HMT, सिटीजन वास बदलाने के वास्ते भी सोचेंगा, रोल कॉल भी, हफ्ता भी, आइतवार भी, प्रॉपर्टी भी, सुपारी भी, चुन्ना भी, पान भी, ये पैसे में सुनना तो क्या प्लैटिनम भी पहनेगा, पहनेगा कि नहीं पहनेगा। हलाल में भी हराम में फर्क है मेरे दोस्तों, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सुनता हूं अल्लाह अल्लाह, वो भी मुसलमाना ये बिजनेस, मुसलमाना ये बिजनेस। अभी हमारे दोस्त के पास कल या 2 दिन हुआ, आकर रहेंगे इरफान साहब बोलकर, अलहाज इरफान साहब, उन्होंने बोल रहे थे कि हजरत बहुत सारे मेरे हाथों देखे, हजरत तुम्हारी अंगूठी अच्छी है ना, कहे तो देव जी होना का तो ले लियो, तुम्हें पूछो न को, उनको बोले सो ले जी गया भाई, खैर उन्होंने ले पहने तो मेरी अंगूठी उनको घुसी नहीं घुसी। तो ये मैं क्या भी हंसाना गिसाना नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का हाल बता रहा हूं मैं कि आहा मुसलमान कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया मुसलमान, बताना चाहता हूं। ले हजरत साहब नहीं पहने थे, नहीं हजरत तुम्हारी सही मंजर नहीं होती, मेरे जरा हाथा गिता जरा पतले गितले, पतले का तो कौन भी रोबदारी करो न को, पक्के हड्डियां गोशिच नहीं, समझ में आई बात है। माना मेरे हाथ के अंगलियां देख कर बोले हजरत तुम्हारे अंगलियां बहुत पतले पतले ही, उन्हें मजाक करे सो। बाज नौजवान ही मोटे अंगलियां को भी पतले बनाते हैं, कैसा जी मोटे अंगलियां को पतले बनाते हैं, तो बेलन ले को बेलते हैं, कहते रोजाना रत्ती 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 बेलते 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 उनके अंगलियां पतले हो जाती हैं। मैं सोचा कई को पतले करता ही नहीं, कांति भी मोटे होने की कोशिश करते हैं। नहीं हजरत अंगलियां कितने बारीक रहते हैं कि फिट पॉकेट मारने के वास्ते उतना आसान कहे ना। अल्लाह अल्लाह सुनकर इतना ताज्जुब हुआ मुझे, अल्लाह पर मैं पूछा कई को भी, हजरत आजकल चल रहा है ऐसा किस्सा, रोजाना सुबह को जाते शाम को फिट पॉकेट मारती, अपने बड़े के पास लाकर देते, उन्हें उसे उतना देता,
बचत का पैसा उन्हें रख लेता। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं हजरत जहां बड़े बड़े रोबदार अपने छोटे छोटे नौजवानों को फिट पॉकेट मारने के वास्ते भेजते हैं। मैं सोचा अल्लाह, एक मुसलमान जिसकी शरीयत में 10 रुपए चुरा लिए तो हाथ काटने का हुक्म है, वो मुसलमान आज 10-10 हजार चुरा रहा है। 10 दिरहम चुरा लिए तो हाथ काटने का हुक्म। वो शरीयत पर अमल करने वाला मुसलमान आज ये गुंडा बनकर मोबाइल चुराने के लिए भी भेज रहा है, फिट पॉकेट छुड़ाने के लिए भी भेज रहा है, शराब की दुकान का रोल कॉल ले रहा है, फाइनेंस की दुकान का रोल कॉल रोज कर रहा है। जब ये हराम पैसा अगर आ गया तो मेरे दोस्तों ये यूज कहां होगा? हराम तरीके से ही तो यूज होगा, नाजायज तरीके से यूज होगा। अब ये हराम खाने वाले की निगाहों में न अल्लाह है न रसूलुल्लाह है, न हलाल है न जायज है, उसके निगाहों में तो हराम ही हराम, हराम ही हराम, हराम ही हराम। सुन्ना सख्त हराम। अपने खास और हलाल पैसों से सुन्ना पहनने की इजाजत नहीं है। कितने बदबख्त होंगे वो मुसलमान जो हराम पैसों से सुन्ना पहनते हैं, डबल डबल गुनाह। तो बहरहाल एक नौजवान को तकरीबन 30-40 सोरन पहना था। क्या जी ये किस्सा तुम्हारा ऐसा सभीना जी बोलकर बोला तो उन्हें बोलता नहीं हजरत, क्या की तुमने मालूम नहीं, हमारी फील्ड में हमें ऐसे रहे तो हमारा चलता सो कहता उन्हें बोल रहा सब, हमारी फील्ड में हमें ऐसे रहे तो हजरत हमारा चलता सो। भाई दुनिया चले जाएगी, आखिरत में तुम्हारा चलना है ना। मौत की बात की जिंदगी कैसी है, क्या होगा, ये मुसलमान को नहीं मालूम। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। मौत के बाद की जिंदगी हमारी जिंदगियों से कितनी कठिन है। काली करंट चले गया, धूप है, पसीना छूट रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। खबर में ना एसी है, ना एयर कूलर है, ना फैन है। खबर की मुसीबतों का तस्करा इंशाअल्लाह ताला करूंगा। हशर की मुसीबतों का तस्करा आपके सामने आएगा, जहन्नम की मुसीबतों का तस्करा आएगा। एक लंबी जिंदगी है मेरे दोस्तों, उसके बाद की, मौत के बाद की तो एक जिंदगी बहुत लंबी लंबी जिंदगी है। अब उस जिंदगी में कदम रखने के बाद मौत नहीं है, हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। उस जिंदगी को सामने रखकर बस ये 40-50 साल अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दो, अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली जिंदगी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। अल्लाह फरमाते तेरे जान और माल को, क्या है तेरी जान की कीमत? कुछ भी नहीं है। क्या है तेरे पास माल? ज्यादा से ज्यादा 40-50 करोड़ रहेंगे। बस ये 2 चीजों को मेरे हवाले कर दे, हमेशा रहने वाली जन्नत को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। यहां सोने पर तू सोने से दूर हो जा, यहां तू चांदी से दूर हो जा, यहां तू रेशम से दूर हो जा, यहां तो हराम से दूर हो जा। बस तुझे जन्नत में जो चाहे वो मिलेगा। सुन्ना औरतों से ज्यादा तुझे पिनाया जाएगा, रेशम औरतों से ज्यादा तुझे पहनाया जाएगा। हदीस में आता है कि एक जन्नती आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कीमती लिबास रेशम का पहनाएंगे, उसका दामन ऐसे लटकता रहेगा कि 70 फरिश्ते उसके दामन को पकड़ते हुए उसके पीछे चलते रहेंगे। माशाअल्लाह। बस यहां दामन को छोटा कर ले, वहां दामन लंबा हो जाएगा। यहां सोने से बच जा, वहां सोना मिल जाएगा। यहां चांदी से बच जा, वहां चांदी मिल जाएगा। यहां हराम से बच जा, वहां तुझे हर चीज तुझे मिल जाएंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह फरमाते तू जो चाहेगा वो मिलेगा, इसके अलावा मैं तुझे जो वादा किया हूं वो भी मिलेगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तेरी चाहत भी वहां मिलेगी। बस यहां एक काम करना, सामने से जा रही औरत दिखी, नजर नीचे कर लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे आका के जुबान से सच्ची जुबान कौन सी हो सकती है, किसकी हो सकती है? मेरे आका ने फरमाया रास्ते में कोई नौजवान निकला, उसके सामने एक हसीन जमील खूबसूरत लड़की बन संवर कर आ गई। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए वो अपनी निगाहों को नीचे करता है। अल्लाह ताला अपने हाथों से जन्नत में उसके लिए एक खूबसूरत हूर को पैदा करते हैं। अब फैसला करना है मेरे नौजवान को, अल्लाह के हाथों से बनाई हुई हूर होना की या नहीं मिलने वाली लंगूर होना की। देखते ही आ जाती क्या उन्हें? नहीं आती, पैसे रहे तो। अल्लाह के हाथों से बनाई हुई हूर होना या दुनिया की बेहया म्युनिसिपैलिटी की टोटी से भी
बदतर लंगूर होना। यकीनन अगर राई के दाने के बराबर भी अकल है तो एक मुसलमान फैसला करेगा कि नहीं हजरत, अल्लाह के हाथों से बनाई हुई हूर की जरूरत है। उस हूर को अगर हासिल करना है तो मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। तो मेरे हाल मेरे दोस्तों, अज़मत रसूल अगर होती हमारे दिलों के अंदर तो हमारे घरों से टीवियां निकल जाती। सिर्फ नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस नाम की कदर करो, दुनिया में तुम्हारे लिए जन्नत के फैसले हो जाएंगे। मैं इस जुमा अपने खुतबे को शुरू करते हुए अंदाज को जरा बदला था और मैंने कहा था, सामईन किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, अजीज प्यारे बच्चों को भी आज मेरी तकरीर में मैंने शामिल कर लिया, इसलिए कि आपको क्या मालूम है, बच्चे भी चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बच्चे भी चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसी मस्जिद में तकरीर सुनने के लिए आने वाला एक छोटा सा बच्चा घर के अंदर जाकर जिद करके अपने घर से टीवी निकाल दिया है। मैं उस बच्चे का नाम लेता हूं, मोहम्मद अब्दुल कलाम। ये 12 साल का बच्चा है, शायद वो आया होगा इस जुमा हमारी मस्जिद में, गुज़िश्ता जुमा सुनो, और घर को गया और जिद करने लगा कि नहीं, मुज़म्मिल साहब बोले टीवी निकालना, जो बोलकर टीवी निकालो। रोते रोते आखिर माँ बाप को तंग कर दिया और माँ बाप जब तक टीवी नहीं निकाले वो घर के अंदर जुमे का खाना नहीं खाया। माँ बाप खुश होकर कह रहे हैं कि हजरत हमारे से बच्चा क्या सुधरना, बच्चे से हमें सुधर गए हजरत। सुभान अल्लाह, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उस बच्चे को दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे हजारों बच्चों को हमारे घरों के अंदर मोहल्लों के अंदर पैदा फरमाए। दोस्तों, अब भी मौका है अजमत रसूल नाम नामी इसम गिरामी को मोहब्बत का सबूत देने के लिए अपने घरों से टीवियां निकालो। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा तो बहुत सारे घरों से टीवियां निकल जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह निकालेंगे। अल्लाह ताला आपके घरों को टीवियों से पाक फरमाए और रहमत से आबाद फरमाए, बरकत से आबाद फरमाए, सुकून से आबाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे से इस नासूर को, इस बहुत बड़ी बुराई को दूर फरमाए। ये मुख्तसर से चंद कलिमात थे। आखिर में हस्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक पुरखुलूस गुजारिश है मेरे दोस्तों, पूरी मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि कोई मुसलमान, कोई नौजवान मुसल्ली खाली हाथ न जाए। हमारी इस मस्जिद के तामीर और तोसी और सामने खरीदी गई जगह के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत फरमाए। आपका देना जाय नहीं होगा, आपका देना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बैंक में सेव हो जाएगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे, खबर में उसका अजर मिलेगा, हशर में उसका अजर मिलेगा, जन्नत तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे ही लिए पैदा किए हैं। जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा दे। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।